Peygamberlerden törösü, Sayyidi, Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın sümönçügü, alamdardın rahmatı, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Pil yılının Rabbil Avval ayının 9. gününde, Düşenbide ünü жаңырды, töreldi. Taqtabatçı nerse, oşul yıl Hasroy Anuşirvan'ın birlikte tırmanının 40 yıldığı ele. Bu gündü bizden kalendara okutura turgan bolsok, 571 yıldın 20-22 apreline tuş keledi. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын төрөлүшү бир катар белгилер менен коштолот. Тактап айтканда Хосройдун сарайында бир канча дализдер кулайт. Отпарастардын кылымдар бою өчпөй келген оттору капыстан өчөт. Сава көлү жер астында кетип, жээгиндеги чиркөөлөр урайт. Mekke gün sayın saat sanap çoğuyuda. Anın katarında elbette Haram Meçidin teritoriyası da kengeydi. Men Mekke'nin kaysıdır bir kitapxanasında, çoğun kitapxanaların birinde, mına uşul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din davatının algaçkı etapına izildiği жүргүзүп, oşol kezdegi ayıldığı izledim. Jana işeni koyuңuzдар taptım. Al körse adır mına uşul Haram'dın teritoriyasında kalıptır. Tağır aytkanda, mına men turgan yer, şu Peygamberimizdin amekisi Abu Talib'tin korası olgan eken uşul yerde. Mındayrakta, mına maşine ketip atkan yerde Abu Sufyan'dın korası olgan eken. Al эми Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem munda uşul dünöge jarıkka kelgen yer, mına eki kavat maktaba turgan yer eken. Mına uşul yerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundan 14 yıl murda jarık dünöge kelgen eken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem körülür zamat enesi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çoğun atası Abdülmuttalip'e sүйünçülüp adam jibерет. Kuanıçı koynuna batpagan Abdülmuttalip nevresinin koluna alıp Kaba'nın aldığını alıp keledi. Jana ağa Muhammed maqtalgan degen atты koyat. Al vaqta Muhammed degen at öte seyrek кездешчү attardan ele. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in balalığı oşol doğurduğu Mekke baldarının yaşosundan değerli ayırması yok. Biri oşoğa karabay, anın algaçkı yıllardagı ömrü bir katar okuyalar menen İslam tarihinde kamtılıp kalgan. Alardan biri anın yaş kezindegi, bala kezindegi saat orusunda bağlılısı. Oturuqtaşkan Araplar şahardağı har qanday ildetlerden, oru sırkolordan alısırak çoğoytuğu için жаңы төрülgön baldарын çöl Araplarına berip baktırçı. Şu yılıdağı Banu Saat urusundan atayı emgek akı üçün jaldanıp bala emizgeni bir kança ayallar Mekke'ye düşüp geldi. Alardın içinde Halima binti Abu Zuwayb attığı ayalda bar ele. İbn İshaq'tın emgeginde mına şu Halima binti Abu Zuwayb'tın eskerüsün aytat. Halima binti Abu Zuwayb eskerüsünde biz dağı biz nurunun başka ayaldarındayla Mekke'ye bala izlep düştük. Bardığımız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'din asıl zat ekendigin baykadık. Birok ağa emçek akı üçün tölöp berүүgө atası jok bolgonduktan enesinin je çoğun atasında kudreti jetpeyt ko dep hiç kimisi bu balаны albады. Men de başka bala izledim, birok tappadım. Maga bala jetpedi. Ana men juwayıma, joldoşuma oşol jetimdi alsambı degen oyumdu ayttım. Al kuru kol kaytkandan göre alsam jakşı bolot dedi. Biz balаны aldık, jana aylыбызга кайттык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям саат урусунда 2 жыл турду. Жана бул убакыт Халиманын бүлөөсү үчүн өтө берекелүү болду. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямды кайтараарда энесине бергиси келбей, Халима анын алида жаштыгын, ар кандай ооруга чалдыгып калуусун шылтоолоп, дагы кала туруусун суранат. Энеси макул болуп, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямды дагы бир сапар калтырып кетет. Oşol kezdе Peygamberimizdin 4-5 yaşında bir okuya bolgon deyt. Alda bolsa şu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ballar men oynap жүргөн kezdе Cibril aleyhisselam kelip anın kökürögünü açıp, kökürögünün kandaydır bir kara zatты alıp, anın özün şu zamzam susu kuyulgan çaraga salıp çaykadı deyt.
Анан Жабирейил алейхиссалам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жүрөгүн кайра ордуна салып, көкүрөгүн жабат. Муну көргөн балдар Мухаммадты өлтүрдү дешип, конушту көздөй айгай сала чуркашат. Чуркап келген эл пайгамбарыбыздын ыраңы кубарганын гана көрөт. Ушул окуядан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүт энеси Халима ошончолук коркуп кетти дейт. Пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн энесине Меккеге алып келип тапшырды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам энеси Амина менен 6 жашка чейин чогуу жашады. Жана 6 жашка чыкканда Амина энебиз өзүнүн өмүрлүк жолдошу пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын атасынын кабырын зыярат кылуу үчүн Мадинага өзүнүн кызматкери Уму Айман жана өкүлү болгон Абдул Муталипти ээрчитип жолго чыкты, сапарга чыкты. Ясрибте 1 айдай жашады. Жана Ясриб тагыраак айтканда Амина энебиздин төркүнү болот эле. Жана 1 айдай жашагандан кийин кайра Меккеге карай жол тартышты. Жана Меккеге жакын жердеги Абба деген шаарга келгенде Амина энебиз катуу ооруп, ошол жерде көз жумду. Ошондон баштап биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тоголок жетим болуп калды. Биз илгерки таңгыр жолдон чыгышты көздөй 20-25 чакырым аралыкта жайгашкан Абба айылында турабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын энесинин кабырын издегенде бул жерде жергиликтүү эл аны бизге көрсөтө бербеди. Бирок биз издеген аракет кылып көрөбүз. Эгер тапсак сиздерге көрсөтөбүз. Ну айтайын дегенибиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын энесинин кабыры мына ушул жерге коюлган. Өзүм мен сүрөттө көргөндө мындай эле кичинекей эле чокуу да. Ошонун үстүндө мындай бир устун коюп койгон. Бетондонбу же таштанбы? Ал сүрөт ташып барса бир 70-жылдарда сүрөттө. Биз ары бери сураштырып тапкан жер ушул болду. Менимче муногу тоо же муногу тоо экөөнүн бир үстүндө да мен көргөн сүрөттөгү белгини алып ташташыптыр. Эми бул жердин идеологиясы ушундай. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга тиешелүү болгон эстеликтердин баарын азыр мындай бир жымсалдоо менен алек болуп атат официалдуу бийлик. Жана алдына барсаң полиция келет деп эч кайсы бир жергиликтүү жаран бизге жол көрсөтүүдөн баш тартты. Бирок биздин божомолубуз боюнча аны муну сурап отуруп билгенибизге каранды ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам небересине жүрөгү эзилген Абдул Муталип аны толук камкордугуна алат. Жалгыз калтыра койбой дайым жанында алып жүрөт. Жана өз уулдарынан да аяр мамиле жасайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 8-ге толгондо Абдул Муталип аны уулу Абу Талипке дайындап өзү көз жумат. Абу Талип пайгамбарыбызга 40 жыл бою жакшы мамиле жасады. Пайгамбарыбызды өзүнүн уулдарына кошуп чоңойтtu. Жана кандайдыр бир иш кыла турган болсо, пайгамбарыбызды уулдарынын алдына коет эле, жакшылыкта. Ким пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам тарынга турган болсо, аны менен урушат эле, тарынышта болот эле. Жана ким пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менен жакшы мамиледе болсо, аны менен достошот эле. Мына ушундай эң жогорку деңгээлдеги даражадагы мамиле 40 жыл бою уланып келди. Бала кезинен эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кимдир бирөөнүн Аллат же Ал-Узза менен ант ичкен нукса кыжырданчу, буттарга арналган майрамдардан, тамактардан алыс болуп чоңойду. Балалык кылып аралашып калчудай болгондо аны Аллах өзү кармап калчу. Ибн Ал-Асырда ушундай бир пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эскерүүсү келет. Ал зат айтат: "Мен эки гана учурду айтпаганда пайгамбарлыкка чейин деле жахилияттагы адамдардын кылган эмесмин" дейт. Бала кезинде кой кайтарып жүрүп, ушу тоо таштарда Меккенин өйдө жагында мени менен чогуу өнөктөш кой кайтарган бир шеригиме менин койлорумду кайтарып туруп, мен шаарга барып бир аз сайрандап келейин, көңүл ачып келейин деп койлорумду ал балага тапшырып, өзүм шаарга түштүм дейт. Шаарга кире бериште кайсыдыр бир короодон музыка чыгып атканын уктум. Көрсө той болуп аткан экен. Жана ошол жерде кичине көңүл ачайын деп атканда отургум келди, отурдум, анан уйкум келип уктап кеттим. Көзүмдү ачсам, күн аябай катуу тийгендиктен ысып кеткен экенмин деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эскерет. Экинчи учуру дагы так эле ошондой. Баягындай сайран жерлерге жеткенде уйкусу келип жатып уктап калат да, таң атып күн ушундай бир күйдүрүп катуу тийгенде ойгонуп кайра тоого чыгып келет. Муну мен айта турган нерсе, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды Аллах субханаху ва таала коргогону маалым болду.